Welcome to church, everyone. Let us rise and worship our God. 이렇게 자리에서 일어나서 함께 찬양하실 텐데, so for this song, I will need your participation. Probably some of you guys already know how it works. In chorus, every time when we sing, this is the day the Lord has made. Whoa, for that whoa, I want you all to turn to your neighbor, whether it's your mom or dad or siblings or your friends or your wife or husband. Turn to them and give them a high five. So it will be like this. Let us show you how it works. This is the day the Lord has made. Whoa. All right, I think you already got it. This morning, let us use our voices and bodies as instruments of praise. So let us worship our God together. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. We give thanks to you. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. This is the day the Lord has made. Now you know it. Oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. One more time. Oh, I will rejoice and be glad in it. He brought us from morning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. What are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. Hear the word of the Lord. There's freedom for the captive. Good news to the poor, and beauty for the ashes. So what are we waiting for? What are we waiting for? This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. He brought us from morning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. So what are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. La 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 la. What are we waiting for? La 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 la. Come on and praise the Lord. Oh, praise the Lord. I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because He is risen. La 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 la. And one more time, I live to tell what the Lord has done. I live to sing of my Savior's love. I live because He is risen. La 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 la. La 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 la. And break it down. This is the day the Lord has made. Turn to your neighbor and oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Oh, I will rejoice and be glad in it. He brought us from morning to dancing, from glory to glory, from morning to dancing.
Amen. It is such a great joy together to worship our God with our family and friends. As we continue in this time, let us pray to God, asking God to dwell among us, dwell in our house, dwell in our families, dwell in our hearts, and dwell in our lives, so that we may rejoice in the Lord every day, knowing that our God is with us in every circumstance. 이 시간 함께 기도하며 나아가실 때 우리와 늘 동행하시는, 우리가 기쁠 때나 슬플 때나 삶의 모든 순간 가운데 함께 하시는 그 하나님의 임재하심이 우리 가정과 우리 자녀와 우리 교회 가운데 가득하게 해주시옵소서. 우리 함께 소리내어 축복하며 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 하나님, 우리 가운데 하나님 찬양하는 기쁨을 허락하시며 또한 그 위대하신 하나님 앞에 우리와 함께 간구함으로 나아갑니다. 하나님, 우리 가운데 임재하신 하나님, 우리 가운데 동행하시는 하나님, 하나님의 은혜를 찾는 길에 서서 또한 우리 가정 가운데 가득하게 기쁨의 이유 되시는 하나님 찬양합니다. 우리에게 구원의 기쁨을 회복시키시고 또 하나님과 늘 동행함을 깨닫기를 원합니다. 하나님, 그 은혜로 우리 가정 가운데 함께 해주시고 또한 우리 자녀 가운데 함께 해주셔서 하나님, 우리 평생에 하나님만을 찬양하며 나아가는 우리 가정 될 수 있도록, 우리 자녀들 될 수 있도록, 우리 형제 교회 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 이 시간 우리 자녀들 각자 반으로 축복하며 보낼 때 이렇게 이 노래로 축복하겠습니다. 이렇게 손을 뻗어 축복합니다. 자녀들을 향해 뒤에 계신 분들을 향해 축복합니다. 사랑해요. 자리에 앉으셔서 계속해서 기쁨 가운데 함께 찬양하겠습니다. 되신 주를 찬양해. 어둠으로 뒤덮였던 나를 찾아주셨네. 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 알 수 없던 그때 뜨거운 길 날 살리셨네. 새롭게 태어났네. 다시 한번 우리의 빛 되신 주님 찬양합니다. 내 마음의 빛
대신 주를 찬양해 어둠으로 뒤덮였던 나를 찾아주셨네 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 알 수 없던 그때 뜨거운 빛 날 살리셨네 새롭게 태어났네 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양하네 흩어져버린 길을 잃은 내 영혼 그 크신 손으로 담아 다시 세워주셨네 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 날 살리신 은혜를 찬양합니다 날 살리셨네 새롭게 태어났네 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양하네 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 알 수 없던 그때 아무것도 볼 수 없던 그때 주님 뜻을 알 수 없던 그때 뜨거운 빛 나를 살리셨네 주의 은혜로 나를 살리셨네 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양해 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양해 오늘도 찬양해 날마다 기쁨과 슬픔 허락하신 주 거친 바람에도 나의 마음 주 안에서 소리 높여 찬양하네 소리 높여 찬양하네 이와 늘 동행하시는 주님을 소리 높여 찬양하네 소리 높여 찬양하네 할렐루야 주님 찬양합니다 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하라 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하라
기쁠 때나 슬플 때나 늘 함께 하시는 하나님, 우리 영혼을 깨우며 찬양합니다. 내 평생 사는 동안, 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님의 주를 찬양하리. 주님을 묵상하니 즐겁도다. 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 영혼아 주님을, 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 한번 처음부터 고백합니다. 내 평생 사는 동안, 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님의 주를 찬양하리. 주님을 묵상하니 즐겁도다. 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아, 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 다시 한번 우리의 영혼을 깨우며 나갑니다. 내 영혼아 주님을, 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아, 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을
우리 함께 기도함으로 나가겠습니다. 존귀와 영광을 받으시기에 합당하신 하나님, 지난 일주일 동안 사랑과 은혜 가운데 지켜주시고 긍휼과 자비로 인도하여 주심에 감사드립니다. 거룩하고 복된 주일을 맞이하여 기쁨으로 하나님께 나와 경배하오니 진리와 성령으로 드리는 예배를 받아 주옵소서. 지난 한 주간도 주님의 뜻을 따라 거룩한 마음으로 살아야 했지만 우리 마음의 중심에 하나님을 모시지 못했음을 회개합니다. 연약한 저희들은 세상에 살면서 쉽게 흔들리고 세상의 고민들로 근심했음을 고백합니다. 세상의 것들을 추구하며 세상의 즐거움에 취해 살았던 죄악된 모습을 용서하여 주옵소서. 우리의 잘못된 모습을 긍휼히 여기시어 용서하여 주시고 주님의 피로 깨끗이 씻어 주옵소서. 이 세상에 살면서 하나님의 상속자로서 예수 그리스도의 제자로서 부끄럽지 않은 구별된 삶을 살기를 원합니다. 저에게 강한 믿음을 주셔서 저의 마음이 세상을 향하지 않고 오직 여호와 하나님을 향하게 하옵소서. 이 땅에 살아가는 동안 믿음을 잊지 않게 하시고 세상의 것들에 믿음이 흔들리지 않게 하여 주옵소서. 나의 욕망이 아닌 주님의 영광을 위해 온 마음과 정성을 다하여 겸손히 섬기는 삶, 복음을 전하는 삶을 살게 하옵소서. 교회의 머리가 되시는 하나님 아버지, 주님의 몸된 교회를 이곳에 세우시고 주님의 사명을 감당하는 믿음의 공동체로 세워주시니 감사합니다. 우리 교회가 주님의 선하신 뜻을 이루는 교회가 되게 하시고 하나님이 주인이신 교회로 그리스도의 은혜로 충만하여 사랑이 넘치고 예배를 사모하는 교회가 되게 하옵소서. 우리의 가정과 일터에 주님의 은총이 충만하게 하시고 어느 곳에 있든지 주님의 인도하심 속에서 선한 일들을 가득하게 하여 주옵소서. 힘들고 지친 이들을 기억하여 주시고 육신의 질병으로 고통 중에 있는 성도들에게 말씀의 위로와 격려와 치유로 응답하여 주옵소서. 해외 각국에서 선교하고 계시는 선교사님들을 기억하사 그들의 사역에 열매가 풍성히 맺히게 하시고 가정의 평안을 주시옵소서. 물질적으로 어려움을 겪지 않게 하시고 복음을 전할 때 입술의 능력을 부어주사 천하보다 귀한 한 영혼이 주께 돌아오는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 사랑하는 담임 목사님 위해 기도합니다. 늘 우리들에게 좋은 말씀을 먹이기 위해 고생하시는 목사님에게 영육간의 강건함을 주시고 목사님의 말씀을 통하여 많은 성도들이 희망을 노래하게 하시고 절망을 희망으로 바꾸시는 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 우리의 예배를 기쁘게 받아주실 줄로 믿사오며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. We are the 2025 Thailand Michigan team. Yeah. Lord, you are good. Say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation. 한국보다도 복음이 훨씬 빨리 들어온다. 근데 예수님 믿는 사람은
거기 보고 나여 그 땅을 하나님께서 사랑하시고 간구하오며 예수님 이름으로 축복한다 기도하옵나이다. 아멘. Say, Lord, you are good. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, come on, shout it. And you are good. 말씀하실 때마다 예수님은 진정으로 하나님이시고 พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าจริง 또 진정으로 사람이십니다. 하나님은 문제 해답이 되십니다. ๆ แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบ 타이 비전교회가 하나님 말씀대로 순종할 때 문제를 만나도 당황하지 않게 도와주십시오. เวลาคริสตจักรนิมิตไทยเชื่อฟังพระเจ้าก็จงประกาศอย่างไรก็ตาม 사와디캅. 안녕하세요. 태국에서 사역하고 있는 박대성입니다. 김영숙입니다. 딱입니다. 저희 태국을 위해서 늘 기억해 주시고 또 위에 기도해 주시기 바랍니다. 특별히 타이비전 민스트리, 스포츠 복음 선교회, 또 비전 센터, 또 유스웨이브, 또 우리 태국 어린이들을 위해서 함께 기도해 주시고 응원해 주시기 바랍니다.
ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ 사랑하고 축복합니다. Every nation. Yeah. From generation to generation. We worship you. 자, 안녕하세요. 제 이름은 이유진입니다. 지금 선교부 팀장으로 섬기고 있고 몇 주 전에 태국으로 단기 선교를 다녀온 8명의 팀을 대표해서 간증을 나누겠습니다. 제가 본 태국은 굉장히 잘 사는 나라였습니다. 인프라도 발달되어 있고 음식도 너무 맛있더라고요. 에너지도 넘칩니다. 그런데 그 표면 아래에는 아픔도 많은 나라였습니다. 한국보다 50년이나 앞서서 복음이 전해졌지만 예수님을 믿는 사람은 1%도 미치지 않습니다. 특히 젊은 사람들이 기회를 찾아서 도심으로 터전을 옮기고 있지만 경제적인 어려움이 많았고 또 결성 과정에서 고통받는 아이들도 많이 만나게 되었습니다. 그런데 저희들이 만난 태국의 형제 자매들은 하나님을 원망하지 않고 찬양만 했습니다. 그들의 나눔과 행복 속에서 저희는 하나님의 나라를 경험했습니다. 피케 할머니는 38년 전에 예수님을 만나셨습니다. 피부병으로 고생하셨는데 기적적으로 치유를 받고 교회를 너무 섬기고 싶으셔서 화장실 청소부터 도맡아 하셨습니다. 그리고 4자녀와 주위 마을 사람들을 다 전도하셨습니다. 25년 전에는 예수전도단에서 DTS 훈련을 받으시면서 박대성 선교사님을 만나게 되셨고 그로부터 스포츠 선교를 같이 섬기셨습니다. 번 형제는 그 스포츠 사역을 통해서 예수님을 만났습니다. 그리고 프라우 자매를 전도해서 결혼했습니다. 그 부부는 신혼집을 구해서 한 달에 60불 정도의 집값을 마련하려고 맞벌이를 하는 모습이 벅차 보였습니다. 그래도 그 부부는 그 집을 오픈해서 순모임 리더를 하고 계셨고 저희도 초대해 주셨습니다. 그리고 이제는 다음 세대를 위해서 본인들이 스포츠 사역을 섬기고 계셨습니다. 태국에서 만난 아이들은 대부분 결손 가정에서 자라고 있었습니다. 집에 아이들이 2 이상이면 인사하면서 너희는 엄마가 같니? 아빠가 같니? 그런 인사 질문이 통상적이라고 들었습니다. 1-2살 된 아이들이 코로나 때 부모랑 오랫동안 떨어져서 지낸 아픈 사연도 들었습니다. 그런데도 태국의 아이들은 행복해 보였습니다. 사랑이, 믿음이, 소망이, 그리고 석영이는 그런 태국 친구들과 뜻깊은 시간을 가졌습니다. 아이들이 서로 거리낌 없이 폰 번역기로 서로 소통했고 예수님에 대해서도 나누었다고 들었습니다. 아이들은 축구와 게임 등으로 많이 친해졌고 예배도 같이 드렸습니다. 그리고 저희가 활동이나 음식 그리고 간식 등으로 그 아이들을 위로하고 격려하는 시간도 가질 수 있었습니다. 하나님께서는 태국 땅에서도 분명히 역사하고 계십니다. 그래서 항상 신실하시고 특별히 이번 저희 단기팀을 태국까지 무사히 다녀올 수 있도록 인도해 주신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 그리고 저희가 부족해도 조금이나마 사역에 동참할 수 있도록 배려해 주신 박대성 선교사님, 김용숙 선교사님 그리고 딱 전도사님께도 감사를 드립니다. 이번에는 저희 8명이 태국에 다녀왔습니다. 그리고 여러분이 보내주셨습니다. 기도와 격려와 또 바자회와 헌금 등으로 이 선교에 동참해 주신 성도님 여러분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 예, 감사합니다. 제가 지난주에도 말씀드렸다시피 저 아들이 한국에 있어가지고 태국 선교 사진을 아들한테 보여줬더니 형제교회 밧델 캠퍼스에서 우리 아들이 지금 이제 30이 됐는데 넥스트 나이 때 단기 선교를 여기를 갔더라고요. 그래서 여기 나오는 목사님, 선교사님을 싹 다 아는 모습을 보면서 감동을 받았습니다. 그때 우리 아이가 본 그 분들은 총각들이었는데
여자분들을, 아내 되는 여자분을 다 전도해가지고 결혼도 하고 지금 이제 그 교회 기둥이 되어가지고 있는 모습을 보면서 우리 박대성 선교사님의 아름다운 또 선교의 열매가 그분들이다 하는 것을 또 한번 보고 느끼고 왔습니다. 기회가 된다면 우리 프랑스 선교처럼 우리 교육부가 돌아가면서 10명 미만으로 팀을 짜서 매년 이렇게 가도 좋겠다 싶을 만큼 또 다양한 선교 사역 공동체를 또 만날 수가 있어서 의미 있고 또 뜻깊은 선교 여행이었습니다. 다시 한번 감사드리고요. 우리 귀한 간증과 또 영상은 김유민 집사님 만들어 주셨는데 또 우리 두 분에게도 감사를 드리고 우리 아이들에게도 또 동참한 아이들에게도 감사를 드립니다. 오늘도 우리 특별히 형제 소식을 몇 가지 알려드리면, 지난주 우리 툰타운 주니어를 잘 마쳤습니다. 이번 주에는 이제 툰타운 썬나잇, 큰 아이들이 툰타운을 하게 되겠습니다. 지난주 가보니까 우리 사랑이는 태국 갔다 오자마자 또 봉사하고 있더라고요. 그래서 너무 귀한 모습들도 보고 우리 자녀들도 보고 했는데, 이번 주에도 우리 또 자녀들이 말씀으로 세워지는 귀한 주간이 될 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 우리 생명의 삶 7호로가 나왔습니다. 미처 구입하지 못하신 분들은 오늘 예배 후에 우리 큐티 교재 구입하실 수 있겠습니다. 우리 임직자 스쿨 다음 주에 온라인으로 미팅이 있는데요, 해당되는 분들은 잘 여러분 또 유념하셔서 미팅에 참여해 주시면 되겠습니다. 강의 이미 들으실 강의 다 드렸고 그 강의에 대한 발표하는 시간만 1시간 동안 가지게 되겠습니다. 우리 미디어 전도팀에 대한 안내가 되겠습니다. 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스를 찾으시는 우리 새신자분들과 지역 공동체에 복음을 전하는데 헌신할 일꾼들을 모집합니다. 인스타그램이나 웹사이트나 페이스북이나 여러 가지 여러분 또 SNS를 통해서 미디어 사역을 통해서 우리 또 전도하기를 원하고 하는 분들은 우리 오유신 장로님께 문의해 주시면 같이 동역하실 수 있겠습니다. 다시 한번 우리 형제 소식 주보와 홈페이지를 참고해 주시면 감사드리겠고요. 오늘부터는 우리 교육자회의에서 우리 어린이 성경학교를 하다 보니까, 툰타운을 하다 보니까 어른이 성경학교를 하면 좋겠다, 방학 동안 7, 8월 동안에 어른이 성경학교를 하면 좋겠다, 이런 얘기가 나왔는데 그 좀 발음도 그렇고 또 우리 너무 어린이 취급하는 것 같아서 주제를 바꿔서 하나님 궁금해요 라고 하는 시리즈로 7, 8번 정도 저희들 또 말씀을 나누게 되겠습니다. 오늘 첫 번째 주제는 시편 139편 말씀으로 특별히 하나님 제가 정말 필요할 때 어디 계셨나요? 이 제목으로 우리 하나님 궁금해요 시리즈 첫 번째 우리 주제를 가지고 우리 말씀을 나누도록 하겠습니다. 시편 139편 7절부터 10절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리이까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스올에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 아멘. 여러분 특별히 오늘 주제 말씀처럼 하나님 제가 정말 필요할 때 어디 계십니까? 이런 그 질문을 한 적이 있으신지 묻고 싶습니다. 이런 질문을 이렇게 한 그 스토리가 있어서 제가 한번 읽어드리겠습니다. 모래 위에 두 발자국이라는 스토리 들어보셨을 것입니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 어느 날 밤 한 사람이 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 그는 신과 함께 해변가를 산책하고 있었다. 그리고 하늘 저편에서는 그가 지금까지 살아온 삶의 모든 장면들이 영화처럼 상영되고 있었다. 각각의 장면마다 그는 모래 위에 새겨진 두 줄의 발자국을 발견할 수 있었다. 하나는 그의 것이었고 다른 하나는 신의 발자국이었다. 그가 살아오는 동안 신이 언제나 그와 함께 걸었던 것이다. 마지막 장면이 펼쳐지고 있을 때쯤
그는 문득 길 위에 있는 발자국들이 어떤 때는 단지 한 줄밖에 있지 않다는 것을 알아차렸다. 또 그것이 그의 생애에서 가장 절망적이고 슬픈 시기마다 그러했다는 사실을 알았다. 이것이 마음에 걸려서 그는 신에게 물었다. 주여, 당신은 내가 일단 당신을 따르기를 결심한다면 언제나 나와 함께 동행해 주신다고 했습니다. 하지만 제 인생에서 가장 힘든 시기를 뒤돌아보니 거기에는 발자국이 한 줄밖에 없었네요. 신이 말했다. 내 소중한 사람아, 난 그대를 사랑하고 결코 그대를 떠나지 않는다. 그대가 힘들고 고통스러웠을 때마다 그대는 발자국이 한 줄밖에 없음을 알았을 것이다. 그것은 그럴 때마다 내가 그대를 두 팔로 안고 걸어갔기 때문이다. 여러분, 두 발자국 스토리 많이 들어보셨을 것입니다. 여러분, 성도가 이런 경우도 있지만 하나님이 멀리 계시는 것가 아니라 안 계신 것처럼 느껴질 때, 어떤 문제를 만났을 때, 내가 적당히 감당할 만한 문제를 만났을 때는 기도를 열심히 하지만 내가 도저히 해결할 수 없는 문제를 만났을 때는 기도조차 포기하고 싶을 때가 없으셨는지 질문 드리고 싶습니다. 하나님 계신 거 맞습니까? 여러분, 시편 73편 아삽이라고 하는 믿음의 사람은 하나님이 안 계시는 것처럼 느껴져서 실족할 뻔했던 사람입니다. 그래서 시편 73편을 보면 악인은 너무 잘 되고 있고 하나님은 없는 것 같고 의인은 고통받고 있고 하나님이 계시다면, 멀리라도 계시다면 이럴 수는 없다, 안 계신 것 같아. 프리드리히 니체는 말합니다. 신은 죽었다, 하나님은 없다. 여러분, 유명한 니체는 하나님은 없다 라고 말하는 그런 외침을 우리는 또 듣기도 합니다. 여러분, 우리가 고통에 직면할 때, 감당할 수 없는 상황에 직면할 때 우리는 하나님의 존재가 정말 나를 도와주셔야 하는데 도와주지 않을 때, 그때 우리는 하나님의 존재에 대한 의심을 넘어선 이러한 질문을, 오늘 본문의 질문을 하게 됩니다. 아삽은 그래도 믿음의 사람입니다. 아삽은 그래도 정말 신앙인의 불신앙으로 이런 표현을 하지만 니체는 완전히 불신앙이에요. 위대한 철학자는 맞지만 니체는 하나님을 믿지 못합니다. 사랑하는 여러분, 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 하나님을 믿는 자와 믿지 않는 자, 두 종류의 사람이 있습니다. 사랑하는 여러분, 아무리 니체처럼 훌륭해도 하나님을 믿지 않는 자에게는 이 질문은 공허한 것입니다. 철학적인 울림 줄지 모르지만 인생의 해답도 아니고 정답도 아니고 전혀 어떤 정신적인 잠깐 도움은 될지 몰라도 우리의 본질적인 도움은 인생에 되지 못합니다. 그러나 여러분, 아삽처럼 하나님을 믿는 사람이 하나님이 멀리 계시는 것처럼 느껴질 때, 너무 큰 상황을 직면했을 때, 감당할 수 없는 상황을 직면했을 때, 기도할 수도 없을 때, 그때 우리는 어떻게 해야 하는가? 다윗이 오늘 그 해답을 알려주고 있습니다. 다윗은 공감이 되는 부분이 있어요. 왜냐하면 다윗이 오늘은 시편 139편에서는 우리가 지금 무소부재한 7절로 10절 말씀은 하나님의 속성, 다윗이 경험한 하나님은 시편 23편에서는 하나님은 나의 목자시니, 다윗이 경험한 하나님은, 다윗이 실제로 목동이었는데 자기가 양들을 지켜본 경험이 있는데, 하나님은 나의 능력 넘어서는 정말 사망의 음침한 골짜기도 지키고 보호하시고 인도하시는 목자 되신 하나님을 시편 23편에서 고백했다면, 다윗은 오늘 139편에서는 하나님의 속성 세 가지를 설명하고 있어요. 하나님을 아는 만큼 정답을 알고 있어요. 이런 질문이 발생할 때 전지하신 하나님이 나보다 나를 더 잘 아시는 하나님을 기억하라. 그리고 하나님은 어디에도 무소부재하시고 내가 바다 끝까지 갈지라도 동행해 주시는 하나님을 기억하라. 마지막 시편 139편 마지막은
하나님은 창조주 하나님이요 심판주 하나님이요 원수를 멸해 주시는 심판의 하나님, 전능하신 하나님을 믿을 때 이 질문에 대한 해답을 얻을 수 있다라고 말하지만, 여러분 시편 139편만 들고 나오면 우리는 다윗에게서 이렇게 공감이 전혀 안 될 겁니다. 다윗은 사실은 이 질문을 하는 사람들, 하나님 정말 제가 필요할 때 어디 계셨나요? 이 질문을 하는 사람들에게 자기도 똑같은 현장에 처해 본 적이 있었기 때문에 공감이 되는 부분이 있습니다. 오늘은 139편이지만 다윗의 어제는 13편이었어요. 다윗의 13편은 139편도 지금 원수 앞에서 자기가 무너지기 직전에 쓴 시가 139편이에요. 자기가 감당할 수 없는 원수들이, 오늘 본문 19절 22절을 보면 원수들이 밀물처럼 밀려오는 상황이 139편 상황인데, 다윗은 이때 정답을 알고 있습니다. 근데 13편에서는 정답이 안 보였던 거예요. 13편 상황은 다윗이 육체적으로 죽을 병에 걸렸을 때 쓴 시입니다. 근데 13편은 끝날 때까지 죽을 병이 낫지 않아요. 낫지 않고 그래서 기도라고 말할 수가 없어요. 1절 2절을 보면 지금 우리 설교 제목처럼 하나님 제가 정말 필요할 때 어디 계셨나요? 이렇게 점잖게 질문 안 합니다. 오히려 더티하게 하나님께 말합니다. How long? 하나님 이러고 계십니까? 하나님 뭐 어디 계셨나요? 이게 아니에요. 하나님 계신 거 맞습니까? 하나님 계시다면 이럴 수 없는 거 아닙니까? 다윗은 바로 영적인 블랙홀에 빠져봤던 체험이 있기 때문에 오늘 139편에서 이런 블랙홀에 자기처럼 시편 13편에 블랙홀에 빠지는 성도들에게 해답을 깨닫고 하나님의 속성 세 가지를 깨닫고 전지하신 하나님, 무소부재하신 하나님, 전능하신 하나님을 몸으로 체험한, 지식으로 체험한 게 아니라 삶으로 체험한 하나님을 아는 경험을 가지고 그 상황 속에서도 지금도 시편 13편 못지않은 문제가 있습니다. 시편 13편에서는 죽을 병에 걸렸지만 139편에서는 원수 한 명이 아니에요. 19절에 보면 원수들입니다. 복수입니다. 엄청난 원수들이 공격해오는 그 상황 속에서도 하나님에 대한 신뢰, 하나님에 대한 믿음, 그것을 가지고 나가는 귀한 모습을 보여주고 있습니다. 제가 30년 전쯤에 암에 걸렸어요. 한 3번을 수술을 했습니다. 그때가 30대 굉장히 이른 30대 초반이었습니다. 그러고 나니까 아는 장로님, 집사님, 권사님들이 암 환자 위로받고 싶으면 전부 다 나한테 보내시는 거예요. 우리 교인도 아닌 사람도 보내고 다 보내가지고 제가 다 만난 숫자가 한 100명이 넘습니다. 그 중에 한 절반은 하늘나라 가셨고 예수님 영접하시고 하늘나라 가시고, 그 중에 한 절반은 또 회복되셔서 크리스마스 때마다 감사 편지를 아직도 30년이 지난 지금도 보내주시는 분도 계십니다. 사랑하는 여러분, 저를 왜 만나겠어요? 30대 초반 목사, 더 훌륭한 목사, 더 노련한 목사, 더 여기 목회 경험이 많은 목사도 많으신데 저를 찾아오는 목적은, 그분들은 훌륭하지만 암에 안 걸려본 분이고 저는 암에 걸렸다가 하나님 은혜로 치료를 받았다고 하니까 그 목사님이 만난 하나님은 어떤 분이었길래 나도 좀 나을 수 없을까요? 같은 동병상련이라고 할까요? 같은 암에 걸려봤던 경험이 있는 사람들이 저를 만나면서 작은 위로를 받고 제가 만난 하나님의 이야기를 듣고 싶어 하셨던 것을 저는 기억합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 다윗은 시편 13편에서 자기가 똑같은 하나님 제가 정말 필요할 때 어디 계셨습니까? 이 질문을 했던 사람이기 때문에 그 고민에 빠져있는 사람에게 그 고민에 대한 해답을 알려주고 싶어서 139편을 오늘 기록하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 여러분들이 시편 13편을 통과해서 시편 13편을 통과해서 시편 139편의 영성으로 우뚝 선 21세기 벨뷰의 다윗이 여러분 한 분 한 분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이번에 태국에도 갔는데 26년 동안 선교하니까 열매가, 물론 그 몇몇 커플들 또
그 청소년들 이렇게 세워진 열매 때문에 감사는 하지만 태국 전체가 선교 200주년이 가까워오지만 1%도 기독교가 안 된다고 하니까 제가 선교사님들을 만나면 막 중국에서 막 전도 한번 하면 몇백 명, 몇천 명씩 전도되는 거를 보고 막 간증하는 거를 보고 제일 주눅드는 선교사님들이 주로 어디 선교사님이냐면 모슬렘권, 일본에 있는 분, 또 태국에 있는 분, 이런 분들은 전도 열심히 해도 전도가 안 되니까 우리가 능력이 없어서 그런가, 저 선교사님들은 능력이 많아가지고 막 몇백 명씩 몇천 명씩 전도하는데 우리는 몇 년을 선교해도 열매가 없을 때 하나님 정말 내가 지금 선교 잘하는 거 맞습니까? 그런 질문을 하게 된다고 하는 이야기를 들었습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 다윗은 자기가 너무나도 힘들 때 하나님 앞에서 간절히 기도했을 때 사람이 어떻게 도와줄 수도 없는 그 지경에 완전히 블랙홀에 빠졌을 때 하나님은 시편 13편을 보면 6절이 끝날 때까지 다윗의 진짜 문제, 병은 안 고쳐집니다. 13편이 1절부터 6절까지 끝나도록 시간이 얼마나 흘러갔는지 모르지만 본질적인 문제는 하나도 해결이 안 돼요. 그런데 하나님은 다윗의 마음을 변화시켜 버리십니다. 여러분, 1절 2절에서는 하나님 제가 정말 필요할 때 어디 계셨나요가 아니라 하나님 계신 거 맞아요? 계시다면 이럴 수 없잖아요? 이랬던 다윗이 3절 4절에 보면 정상적인 기도의 리듬을 회복합니다. 이런 분노, 하나님에 대한 원망, 분노, 이런 앵거가 거품이 빠집니다. 3절 4절을 보면 정상적인 기도의 운율을 잡아가는 다윗을 보게 되고 5절 6절을 보면 시편 13편 5절 6절을 보면 기도의 최정상, 찬양하는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 하나님은 우리의 문제를 고쳐주기 전에 우리의 내면을 먼저 고쳐주시는 좋으신 하나님을 우리는 다윗에게서 발견하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분의 상황과 환경이 어떤 상황에 있다 할지라도 다윗이 겪었던 그 아픔, 처절함, 아마 비슷한 상황이라 할지라도 그때 기도할 제목이 있다면, 13편 놓고 기도할 제목이 있다면, 하나님 정말 내 내면이 하나님께 기도하는 자가 되게 도와주십시오. 하나님을 원망하다가도 기도하고 기도하다가도 찬송할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 여러분, 13편의 다윗이 23편에서는 사망의 음침한 골짜기를 갈지라도 해를 받을 것을 두려워하지 않는 믿음의 사람이 됩니다. 오히려 그런 상황에서도 하나님 계신 것 맞습니까? 왜 이렇게 사망의 음침한 골짜기로 나를 끌고 다니십니까? 질문하지 않고 해를 받을 것을 두려워하지 않은 것은 주께서 나와 함께 하시기 때문이다. 사랑하는 여러분, 두 발자국의 이 시인하고는 다른 표현을 다윗은 하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 다윗의 믿음의 절정은 어디에 있습니까? 하나님을 알아가는 경험이 남다르다고 하는 것입니다. 13장을 경험하고, 여러분 요한복음도 보면 11장이 부활장 아닙니까? 요한복음 11장 보면 나사로가 죽었다가 살아나는데 그때 예수님이 하시는 말씀이 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 사랑하는 여러분, 오늘 11장을 통과하기 전에는 12장이 없습니다. 12장 1, 2, 3절을 보면 나사로 집에서 예수를 위하여 잔치할세, 그래서 정말 놀라운 패러다임 시프트가 보여집니다. 우리는 신앙생활 하지만 요한복음 11장을 통과하지 못하면, 부활의 은혜를 통과하지 못하면 우리는 계속 허덕거리는 베다니 신드롬에 살아가게 됩니다. 우리는 오빠가 병들어 죽게 생긴 문제에서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 하나님 정말 내가 필요할 때, 우리 오빠가 지금 도움이 필요할 때 예수님은 어디 계십니까? 그런 질문만 끝없이 무한 반복하면서 요한복음 11장을 통과하지 못하는 신앙생활 평생 할 수가 있다고 하는 것입니다. 그러나 여러분, 부활의 주님을 만나면 요한복음 12장이 우리에게 열리게 될 줄로 믿습니다. 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스는 부활의 체험을 경험한 성도답게 예수님을 위해서 주일 예배 때마다 잔치, 셀레브레이션, 하나님 내 영혼을 소생시켜 주신, 영생을 주신 하나님께 감사 찬양이 넘치는 요한복음 12장 버전의 예배가
우리의 예배가 되기를 바라고, 시편 13편의 1, 2절의 우리의 그 스테이지가 아니라 5, 6절의 스테이지, 139편의 스테이지로 하나님을 알고 하나님을 송축하는 예배자 다윗, 하나님 마음에 합한 자 다윗, 바로 이 다윗 같은 믿음의 사람이 저는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 요즘은 그 따님이 굉장히 훌륭하고 제가 그분의 설교도 유튜브로 가끔 듣는데, CCC 한국의 대표로 섬겼던 김중권 목사님, 김중권 목사님의 지금 따님이 김윤희 박사님이 지금 트리니티 대학 총장이시고 교수시고 강의 잘하시죠. 근데 그분에게는 또 다른 딸이 있었습니다. 그 다른 딸이 1981년도에 결혼해서 애도 있는데 위암으로 하늘나라 갔어요. 그때 김중권 목사님이 쓴 글을 제가 읽었던 걸 제가 그대로 읽어드릴게요. 주여, 기도할 힘도 없고 내 믿음도 심지가 꺼져갑니다. 감사와 찬송을 악마가 빼앗아가고 있습니다. 살 힘도 죽을 힘도 없습니다. 제게는 이 고통과 싸울 힘이 조금도 남아있지 않습니다. 주여 도와주십시오. 하나님께 도와달라 했는데 결국 따님은 죽고 시체는 싸늘하게 식어가기 시작했습니다. 김중근 목사님은 너무나도 허탈해서 모든 사람을 병실에서 좀 나가달라고 부탁을 했습니다. 그리고 손을 붙잡고 그때 느낀 느낌을 글로 표현한 내용을 읽어드립니다. 내가 꼭 잡은 두 손목이 서서히 굳어지며 차가워지고 있다. 종이장같이 마르고 창백한 얼굴은 분명히 태풍이 지나간 호수같이 잔잔하다. 이었고 내게는 한 기적이 일어났다. 깊고 깊은 존재의 밑바닥, 주님이 뚫어버린 지하에서 지하수가 솟듯이 세미한 음성으로 한 찬송이 터지고 있었다. 찬송의 영이 주어진 것이다. 그것은 분명히 내 찬송이 아니다. 내 속에 성령이 내 대신 불러주신 찬송이다. 여러분, 딸의 시체를 앞에 놓고 아버지 김중원 목사님은 자기도 모르는 신비로운 찬송을 체험하고 글로 남겨놓은 내용을 제가 지금 읽어드렸습니다. 저는 시편 13편에서 다윗이 경험했던 그 경험과 김중원 목사님이 경험한 경험과 제가 암에 걸렸을 때 경험과 이 세 가지 내용이 오버랩되면서 제가 암 걸렸을 때는 아이러니하게도 왜 암을 지금 걸리게 하십니까? 그리고 갓난 애기였거든요. 큰 아이가 갓난 애기였는데 그러면 애나 태어나기 전에 그냥 나를 데려가시든지, 내 아내를 30대 초반 미망인으로 남기려면 왜 결혼시키신 거야 하나님? 그냥 나 하나님 이해가 안 되네요. 나 이렇게 했던 사람이었습니다. 근데 여러분, 제가 우리 딸한테 한국말 노래 가르쳐 준 게, 첫 번째 가르쳐 준 게 좋으신 하나님이에요. 좋으신 하나님, God is so good. 근데 제 표정이 너무 우울하고 막 분노하고 이런 마음으로 있으니까 그 몇 살 안 되는 딸이 분위기가 이상하니까 분위기 살려보겠다고 제 앞에 와서, 아빠, 제가 그 노래 부르면 제일 좋아하니까, 아빠, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님. 근데 뭐가 좋아요 하나님이? 지금 난 죽게 생겼는데. 그래서 제가 그 들으면서 허탈한 웃음을 지었던 기억이 납니다. 근데 지나놓고 보니까 정말 김중근 목사님이 경험했던 성령이 대신 찬양해 주신 것처럼 저는 우리 딸이, 내가 찬송을 못하니까, 내가 원망만 하니까 우리 딸이 대신 찬송해 주는 것을, 김중근 목사님은 성령이 대신 찬양해 주는 걸 경험했지만 저는 성령님이 우리 딸을 통해서 찬양, 하나님은 God is so good, 좋으신 하나님이라고 외쳐주는 메시지를 듣게 되었던 것을 지금도 또렷이 기억합니다. 여러분, 오늘 이 시편 139편에서 13편, 제가 암에 걸렸기 때문에 암 환자들이 저하고 공감대가 있어서 이렇게 100명 이상이 만났던 것처럼, 다윗은 하나님 정말 내가 필요할 때 하나님 어디 계셨습니까? 이 질문 해봤기 때문에 그 질문하는 사람에게 자기가 만난 하나님, 자기가 체험한 하나님을 139편에서 얘기하고 있는 거예요. 지금은 더 큰 문제가 벌어지고 있어요. 지금은 혼자 죽을 병에 걸려 있는 정도가 아니라 원수들이 떼거리로 몰려오는 상황이 139편 상황입니다. 근데
하나님, 자기가 체험한 하나님, 그 하나님을 표현하는데 첫 번째 하나님의 속성 1대1에 나오는 것처럼 1절로 앞에 부분은 전지하신 하나님. 하나님은 나를 아신다. 저는 하나님이 나를 알면 불편할 것 같아요. 내가 좀 나쁜 생각할 때 그것까지 알면 저는 좀 불편할 것 같은데, 여러분 이런 예를 들 수가 있겠습니다. 하나님이 너무 프라이빗한 것도 없이 너무 모든 걸 다 아신다는 게, 내가 좋은 생각할 때 딱 봐주시고 나쁜 생각할 때는 안 봐주면 좋겠는데 그것까지 다 아신다니까 불편해지더라고요. 코람데오, 하나님 앞에서 다 하나님이 체크한다니까, 감시한다니까 되게 불편하더라고요. 요나는 감시 카메라에서 도망가면 도망쳐질 줄 알았던 사람입니다. 근데 도망 못 가죠. 여러분, 우리 여기 영커플들이 많지만 애들 침대에 있을 때 카메라 설치해 놓지 않습니까? 그거 애들 뭐 잘못 자다가 뭐 잘못하면 자다가 이렇게 나쁜 옹알이를 하면 혼내려고 감시 카메라를 달아 놓는 게 아니라, 엄마 아빠가 달아 놓는 이유는 지켜주고 보호해 주기 위해서 달아 놓는 것처럼, 전지하신 하나님은 우리의 잘못된 부분도 다 아시고 우리의 허물을 다 용서해 주시는 하나님은 우리의 모든 것을 지켜주시고 보호해 주시기 위해서 전지하게 알아봐 주신다는 것입니다. 김동호 목사님이 이 139편 가지고 설교하셨더라고요. 김동호 목사님도 암을 몇 번 걸리셨는데 자기도 이해가 안 된대요. 몇 번씩 왜 걸리게 하는지 이해가 안 된대요. 그렇지만 나보다 더 나를 아시는 하나님을 자기는 믿는데요. 저는 거기서 은혜가 됐습니다. 사랑하는 여러분, 그 훌륭한 목사님도 모르지만, 이 상황을 이해 못하지만 하나님을 믿는다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 하나님으로부터 어려운 상황을 만나면 요나처럼 하나님으로부터 도망하려고 하지 마시고 하나님께로 도망하는 지혜자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님은 우리의 피난처 되시는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리의 도피성 되십니다. In Christ, 예수님 안에 들어가야 우리는 회복되고 살 길이 생길 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 다윗은 하나님으로부터 도망하려고 하지 않습니다. 하나님에게로 도망하려고 하는 지혜자가 다윗입니다. 요나는 지혜가 없었습니다. 하나님으로부터 도망치려고 했지만 하나님께 붙잡혔어요. 물고기 뱃속에서 깨닫게 됩니다. 사랑하는 여러분, 다윗처럼 문제를 만날 때 문제로부터 도망하려고 하지 마시고, 문제를 바라보지 마시고 문제에 해답되시는 주님을 바라보고 하나님께로 도망갈 수 있는 다윗과 같은 지혜자가 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 기도가 뭡니까? 하나님께로 도망가는 거예요. 기도가 뭡니까? 하나님께로 달려가는 겁니다. 피난처 되시는 주님께, 나와 동행해 주시는 주님께 부탁하는 것이 기도가 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 오늘 하나님이 나를 다 아신다는 것 불편해하지 마십시오. 저도 우리 아들, 딸이 있지만 걔네들 약점을 알지만 절대로 약점 가지고 제가 놀리거나 안 합니다. 오히려 커버해 주려고 그러고 컴프라치 해 주려고 그러고 우리 아들, 딸 더 보호해 주려고 하는 목적으로 알아도 아는 것 같이 안 하고 더 잘 세워주려고 하는 게 아버지의 마음이지. 사랑하는 여러분, 부부가 계십니까? 서로의 약점이 다 있죠. 목사이지만 저한테도 가시가 없겠습니까? 저도 최초의 부부 싸움이 호텔방 잡는 거였어요. 저 오션쇼에서. 저는 구두쇠라서 너댓 개를 리서치해야 제일 싼 거를 골라야 직성이 풀리고, 우리 아내는 당장 쉬고 싶은데, 그래서 제가 이번에도 한국 가서 우리 아내는 발이 아파 죽겠고 또 태국에서 넘어져 갖고 여기도 깨졌는데 택시 타자 하면 무조건 타는 거예요. 그냥 그 상대방의 약점을 우리가 이렇게 또 이렇게 어셉트 해주는 지혜자가 우리가 되어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 본문은 7절로 10절은 무소부재의 하나님이에요. 무소부재의 하나님. 요나는 이거를 몰랐어요. 요나는 도망가면 도망쳐질 줄 알았어요. 하나님 손바닥인 줄 모르고 도망가면 도망가질 줄 알았지만 도망 못 갔습니다. 여러분, 오늘 7절부터 10절을 보시겠는데 7절 한번 자막으로 읽어보실까요? 시작. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스올에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도
거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 하나님은 무소부재하신 고난 가운데서도 나와 함께 계시는 하나님이시라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 임마누엘의 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 독일 사람들이 유대인들을 학살할 때도 믿음의 유대인들은 어떤 표현을 합니까? 믿음의 유대인들은 이곳에도 하나님이 나와 함께 하십니다. 사랑하는 여러분, 시편 139편의 다윗의 영성이 없고는 그런 말 못합니다. 전 여러분의 영적인 시력이 좋아지기를 주의 이름으로 축원합니다. 스데반은 영적인 시력이 있다 보니까 돌멩이를 들고 자기를 때려 죽이려고 하는 사람 앞에서 금방 죽어요. 또 죽는데도 오히려 영적인 눈이 열려서 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보라. 영안이 열리는 사람에게는 담대함이 생기고 하나님이 무소부재하게 나와 함께 하신다는 사실을 죽어도 산다는 부활의 믿음이 스데반처럼 있게 될 줄로 믿습니다. 시간이 가기 때문에 제가 이거 하다가는 길어질 것 같아서 결론을 맺겠습니다. 세 번째는 전능하신 하나님이에요. 원수는 하나님께 맡겨요. 다윗의 영성은 대단합니다. 저 같으면 원수를 그냥 완전히 박살내 주세요, 여기까지 하고 기도 끝하게 할 것 같아요. 다윗의 기도는 저보다 몇 수가 위에요. 원수들은 하나님께 맡기는 건 하지만 마지막 뒤에 쭉 보시면 시편 139편 거의 끄트머리 보시면 이런 기도가 있어요. 맨 마지막 부분에 보면 하나님 나를 살피사 원수만 죽여달라 안 그럽니다. 내가 문제입니다. 하나님에 대해서 내 사이, 하나님과 나 사이에 죄악이 문제입니다. 하나님 나를 살펴서 죄악된 부분이 있다면 영적으로 수술해 주십시오. 죄악된 부분이 있다면 나를 정말 고쳐 주십시오. 하나님의 합당한 사람으로 빚어 주십시오. 그 얘기가 있어요. 나를 살피사 원수만 살펴서 착살내 주십시오가 아니라 나를 살피사 나를 영원한 길로 인도해 주십시오. 저는 이 다윗의 영성의 기도가 여러분과 나의 기도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 다윗은 시편 13편에서 오늘 설교 제목 똑같은 질문을 경험해봤던 사람이에요. 하나님, 제가 정말 필요할 때 어디 계셨나요? 두 발자국 주인공처럼, 김중곤 목사님처럼, 암에 걸렸을 때 저처럼 하나님 정말 제가 필요할 때 어디 계십니까? 해봤던, 시편 13편에서 해봤던 사람이 다윗이기 때문에 그러한 성도들을 공감하고 이해하면서 자기가 체험한 하나님을 전지하신 하나님, 나보다 나를 더 잘 아시고 인도하시는 하나님, 그리고 무소부지하시고 어디서나 함께 하시는 하나님, 그리고 전능하신 영원한 길로, 결국은 영원한 길로 예수님처럼 우리가 고통 상황, 어려운 상황 아무리 겪는다 할지라도 예수님의 십자가의 고통, 하나님이 독생자를 죽게 하시는 고통을 넘어서는 고통이 있겠습니까? 사랑하는 여러분, 오늘 그 하나님의 사랑과 은혜를 기억하며 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. 어제 큐티 본문이 공교롭게 시편 89편이에요. 다윗이 아니고 다른 사람이 쓴 시인데, 여러분 89편도 보면 재밌는 사실이 유다가 지금 멸망하기 직전이에요. 멸망하기 직전인데도 믿음의 눈이 있는 사람은 기도가 어떤 기도인 줄 아십니까? 하나님의 인자를 영원히 찬송하리다, 그렇게 하고 있어요. 원망하지 않고 찬송합니다. 결국은 하나님이 우리를 합력해서 선을 이룰 것이다. 저는 다윗처럼 89편의 시인처럼 정말로 하나님이 내가 필요로 할 때 어디 계시는가의 질문을 가졌다면 다윗처럼 하나님을 구체적으로 나보다 나를 더 잘 알고, 그리고 항상 나와 동행해 주시고 전능하신 하나님을 다윗처럼 체험해서 사망의 음침한 골짜기를 걸을지라도 해를 받을 것을 두려워하지 않는 믿음의 사람이 여러분 한 분 한 분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 제가 정말 도움이 필요할 때, 하나님이 어디 계시는지 느껴지지 않을 때 다윗처럼 원망하면서도 기도하게 도와주시옵소서. 전지하시고 무소부지하시고 전능하신 하나님께 도망가는 영성이 우리의 영성이 되게 도와주옵소서. 하나님으로부터 도망가려고 하지 말고 하나님께로 도망가는 지혜자가, 다윗 같은 정말 지혜자가 우리가 되게 도와주시옵소서. 원수들은
어려운 문제들은 다 하나님께 맡기는 기도가 우리의 기도가 되게 도와 주옵소서. 그리고 오히려 하나님께서 나를 살피사 나를 빚어주시고 새롭게 주셔서 영원한 길로, 하나님이 기뻐하는 길로 나를 인도해 달라고 다윗처럼 기도하는 멋진 사람이 하나님 우리 한 분 한 분 모두가 되게 도와 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 하나님을 찬양하면 좋겠습니다. 하나님을 함께 찬양하며 고백합시다. 나 영혼이 잠잠히 하나님만 바라보며 나의 구원이 그에게서 나를 도다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 나의 소망이 저에게서 나는도다. 오직 주만이 나의 반석, 나의 구원이시니. 오직 주만이 나의 산소, 내가 요동치 아니하리. 간절히 간절히 여호와를 갈망하며 나의 입술이 여호와를 나의 영혼이 즐거이 여호와를 따르니. 나의 평생에 여호와를 송축하리. 주만이 나의 반석, 나의 구원이시니. 주만이 나의 산소, 내가 요동치 아니하리. 오직 주만이 나의 반석, 나의 구원이시니. 주만이 나의 산소, 내가 요동치 아니하리. 내가 요동치 아니하리. 내가 요동치 아니하리. 하나님, 오늘도 이 찬양의 고백으로 나아갑니다. 하나님만 바라보며 하나님께만 도망가는 일상으로 이 한 주간 승리하며 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴질 때, 하나님이 안 계시는 것처럼 느껴질 때 다윗처럼
기도하게 도와 주옵소서. 다윗처럼 믿음의 눈을 열어달라고 간구하게 도와 주옵소서. 그래서 정말 전지하시고 무소부지하시고 전능하신 하나님의 인도함을 받는, 하나님께로 도망가면 승리케 하시는 하나님을 체험했던 다윗처럼 사망의 음침한 골짜기도 두려워하지 않는 간증이 우리의 이 한 주간 일상이 되게 도와 주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 하나님, 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 시간의 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님께만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 함께하심이 어려울 때마다, 힘들 때마다 다윗처럼 기도하고 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회들과 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 되시 전혀 없네. 사랑의 주께 날 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오.